जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु आमर एही चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर एही वीडियोटी आपण मानक पई बहुत ही जरूरी हेबा पई जाउअछि। सेथि पई आपण एही वीडियोटी को निश्चय रूप से शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधुगण सर्वप्रथम आपण माने जानि रखंतु जे एही वीडियोटी आमर अंक शास्त्र उपरे आधारित अटे। तो एही वीडियो रे आपण अंकर आधार रे आपणकर भविष्यत संबंधित किछि विषय रे जहाँकि आपणक पई बहुत ही मूल्यवान रहिबो। तो सेथिपई आपण एही वीडियोटी को निश्चय रूप से शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधुगण आजिर एही वीडियो रे एही जो नंबर गुडी को देखा जाउची बा एही जो संख्या गुडी को देखा जाउची तो आपण सेथि मध्यरु गोटिए संख्या बाछिबे बा नंबर टीए बाछिबे एवं आपण बाछिथिबा संख्या द्वारा ही आपण आपणकर भविष्यत संपर्क रे किछि तथ्य जानिबा पई मध्य एही वीडियो रे आपण पाइबे। एही वीडियोटी रे अंकशास्त्र आधार रे आमे आपणंकु आपणकर भविष्यत संपर्क रे किछि कथा बा किछि तथ्य प्रदान कराइबो। तेबे आपण एही सब संपर्क रे जानिबा परे आपण जदि एही ज्योतिष ज्ञान रो एही सब जिनिस गुडी को आपण विश्वास करंती भरोसा करंती ताहले आपण आपणकर आगामी काम गुडी को एही हिसाब रे ही करिवे। तो बंधुगण एही दुनिया रे एमिति केही भी नाही जे कि निजर भविष्यत रे कोन घटिबा को जाउची ताहा जानिबा पई चाहि नथांती। आउ सदा सर्वदा आम जीवन रे किछि ना किछि एपरि घटी थाए जहा कि बहुत जल्दी घटी जाई थाए आउ आमे ताहा सब किछि जानि पारि नथाउ। आमर समय किपरि चली थाए ताहा आमर अतीतर कर्म पूर्व जन्मरु मध्य किछि कर्म गुडिकर फल आमको भोग करिबा पई पड़ी थाए एवं आगकु मध्य जहा भी किछि हेबार अछि ताहा मध्य आपणकर कर्म फल द्वारा ही आधारित होइठाए। तेबे बंधुगण जहा तो घटिबार अछि ताहा निश्चय रूप से घटिबो। किंतु देखंतु जदि आमे आगुआ किछिटा परिकल्पना करि परिबा किछिटा अनुमान आमे करि परिबा बा किछिटा जानि परिबा ताहले आमे किछिटा सचेतन मध्य होई परिबा। तो सेथि पई आपण मानक पई एही वीडियोटी नित्यंत रूप से उपयोगी वीडियोटी हेबो। तेणु आपण आमर एही वीडियोटी को निश्चय रूप से शेष पर्यंत देखंतु आउ जमारू भी स्किप करी देखंतु नहीं कहीं स्किप करदेला मात्रे आपण एही वीडियोटीर सारांश संपूर्ण रूप से बुझी पारिबे नहीं। आउ एही वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने आमर एही चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करि नियंतु। तळे आसीतबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप से आपण लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण देखंतु आमे आपनकु तीनोटी संख्या देइछु 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आपण एही तीनोटी संख्या मध्यरु कोनोसी गुटिए संख्या को बाछंतु एवं आपण जानंतु जे आपणकर भविष्यत किपरि रहिबो वर्तमान समय आपणकर किपरि चालू अछि एवं बहुत गुड़िए कथा आपण जानिबा को पाइबे। आउ हां आपण एही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एही तीनोटी संख्या मध्यरु जो गुटिए भी संख्या आपण बाछुछंती आपण केवल सेही गुटिए संख्यार जहाँ भी कथा कुहा जाउची केवल सेतिकी ही आपण सुनंतु आउ किछि सुनिबा आपणक पई आवश्यक पड़िबो नाही। काहेकि जदि आपण अन्य गुडी को सुनुछंती ताहले आपणक मनरे अनेक प्रकार भ्रांत धारणा गुडी को सब आसी पारे। तेबे बंधुगण आपण जेउ संख्याटी को बाछिछंती बा जेउ संख्याटी आपणक पसंद आसुअछि आपण सही संख्याटी को बाछंतु एवं सही संख्या को नै करी कुहा जाइतिबा कथा गुडी को आपण सुनंतु। तो बंधुगण मु आशा करूछि कि आपण मानकु निश्चय रूप से भलो लागिबो। तेबे बंधुगण जदि आपण प्रथम संख्याटी को बाछिछंती माने 1 नंबर संख्याटी को आपण बाछिछंती ताहेले आपण माने जानि रखंतु जे आपण मानकर खर्च विशेष हेउअछि आपणकर जीवन रे अजथा खर्च गुडिक बढ़ी जाइछि बहुत अधिक आपण खर्च करि देउछंती आपण सेविंग करिबा पई चाहुछंती किंतु आपण सेविंग करि पारु नाहंती आपण नाना प्रकारर व्यस्तता मध्यरे पड़ी छटपट हेउछंती नाना प्रकारर उद्वेग आपणक मनरे जात हेउअछि कार्य रे बहिर्भूत जोग आपणको बहुत हैराण हरकत कराई सारलानी मन को मन आपण न चाहिए आपणकर आपणार लोक माने पर होई जाउछंती
ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦଶାମାନ ସବୁ ଏପରି ଥିଲା। ଏହି ଦଶା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବହରା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଏତେଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଖରାପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଖବର ଆପଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଧନ ଲାଭ, ଶତ୍ରୁ ଜୟ ଘଟିବ। ଧନ ଲାଗି ଆପଣ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋକ ଲାଗିଯିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧନ ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମିଯିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ତର୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିବାଦର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 1 ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଯିବୁ କି ଆପଣ 1 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ବାଛିଥିଲେ ବୋଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ ଯୁଗ ଦେଖାଦେଉଅଛି। ମନରେ ଥିବା ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସୁଫଳ ହେବ। କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋପନୀୟ କଥାଟି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅତି ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳ ରହିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଭ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ଆଗକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଏବେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏମିତି ଚାଲୁଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଲୋକମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୈରୀ ତାଚିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଉଅଛି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ, ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ, ଏହିପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକର ହାତ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ
ତାହା କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଏପରି ଚାଲିଅଛି କି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆପଣ କ୍ଲେଶ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହାର ବାସ୍ତବ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଏହି ନିକଟରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସବୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେ ରୋଜଗାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ପଇସା ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତିତ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସେହିପରି ହିଁ ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ଏହିପରି ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେହି ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଟାଇଗର ରତ୍ନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆଦୌ କାହାରିଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଲେଣି। ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଅଛି। ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହିସବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ 3 ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କି ଆପଣ 3 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଆମର ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।